आपण सुनुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार। व्यासवाणीर खबर सहित मु शुभश्री। प्रथमे मुख्य खबर। राज्यर समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय रे टेलीमानसर प्रोत्साहन लगी उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु निर्देशनामा जारी। अंतर्जातीय पत्रिका नेशनल जियोग्राफिक रो अक्टोबर मासर प्रच्छद पृष्ठारे शिमिलीपाଳର कला बाघ स्थान पाइला। ओडिशार विशिष्ट आदिवासी नेता तथा पूर्वतन विधायक जॉर्ज तिर्कीଙ୍କ परलोक। मुख्यमंत्रीଙ୍କ जनशुणाणी अभियोग आसंता 22 तारिख रे बंद रहिबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 27 तारिख रे ब्रह्मपुर आसुछंती। समीक्षा बैठक कले मुख्यमंत्री। संबलपुर को ओडिशार बयन और पोशाक उत्पादनर मुख्य केन्द्र रे परिणत कराजिबो कहिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आसाम और बॉलीवुड लोकप्रिय गायक जुबिन गौर परलोक। एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता रे ओमान को 21 रन रे हराइला भारत। एवं आसंता 26 तारिख रे राज्य रे प्रबल वर्षा हेबा नै पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान। एबे संपूर्ण खबर। राज्यर समस्त सरकारी एवं बेसरकारी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय गुड़िकरे टेलीमानस माध्यम छात्र छात्री मानकु प्रोत्साहित कराजिबा नै उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु निर्देश दिया जायछि। एथिपाई टेलीमानस जातीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर 144116 जारी करा जायछि। एही हेल्पलाइन माध्यम अध्यापक अध्यापिका आभ्यंतरीण अभियोग कमिटीर सदस्य एवं छात्र छात्री मानक पई एक सचेतनता कर्मशाला आयोजन कराजिबो। एहा द्वारा छात्र छात्री माने सेमानक मानसिक स्वास्थ्य को किभଳି सुस्थ रखि परिबे से संपर्क रे तालीम दिया जिवो। एथि सहित कॉलेज कैंपस गुड़िकरे सीसीटीवी व्यवस्था को सुदृढ़ करिबार लागि निर्देश दिया जायथिबा उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहिसंती। ए संपर्क रे गतकाली उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज विधानसभा रे स्पष्ट करिसंती। से मध्य आउरी कहिसंती जे उच्च शिक्षा क्षेत्र रे थिबा स्थितिभूमि व्यवस्था स्कॉलरशिप इत्यादि रो व्यवस्था मध्य करा जाउछि। विश्वर ख्यातनामा पत्रिका नेशनल जियोग्राफिक रो प्रच्छद पृष्ठारे शिमिलीपाଳର कलाबाघ फटो स्थान पाइछि। सारा विश्व रे केवल शिमिलीपाଳ रे एही विरल प्रजातिर कलाबाघ देखा देइथांती। प्रसिद्ध फोटोग्राफर प्रसन्नजित यादव शिमिलीपाଳ रे 3 मास परिश्रम कला परे एही फोटो उठाइथिबा सूचना मिलिछि। विश्वस्तरीय पत्रिका रे शिमिलीपाଳ रो एही विरल प्रजातिर कलाबाघ फोटो प्रकाश पाइथिबा नै मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और विरोधी दल नेता नवीन पटनायक खुशी व्यक्त करिसंती।
ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫଟୋଚିତ୍ର ଅକ୍ଟୋବର 2025 ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିମିଳିପାଳର ବିରଳ କଳା ବାଘକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ର କଭର ପେଜରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ନେତା ତଥା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୀରମିତ୍ରପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜର୍ଜ ତିର୍କୀଙ୍କର ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 67 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଗଲା କିଛି ଦିନ ଧରି ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜର୍ଜ ତିର୍କୀଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ନିଜ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଜର୍ଜ ତିର୍କୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବୀରମିତ୍ରପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 4 ଥର ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ବା ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ସେବା ପର୍ବରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗତକାଲି ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଖଣି, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର, ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୟନ ଓ ପୋଷାକ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 140ତମ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ବୈଠକରେ 9ଟି ବୟନ ଓ ପୋଷାକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କଲରଟୋନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 700.29 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ଏକ ପୋଷାକ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଗତକାଲି ବୈଠକରେ ଏହି ବୟନ ଓ ପୋଷାକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମେତ 4739 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଥିବା 25ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ 25,200 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ସ୍କୁବା ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ବଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା 20 ଓ 21ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ 52 ବର୍ଷୀୟ ଜୁବିନ ଗର୍ଗ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜୁବିନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସିଙ୍ଗାପୁର ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 2:30 ସମୟରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଓମାନକୁ 21 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଭାରତ 20 ଓଭରରେ 188 ରନ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଓମାନ କିନ୍ତୁ 189 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି 167ରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନର ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଗଷ୍ଟ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବଂ ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱରର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ। ସାଧାରଣତଃ ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଶରୀରରେ କମ୍ପନ ଆସେ, ଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଲାଗେ,
आखिरे कष्ट हुए एवं बेले बेले बांती लगे। एभली लक्षण थिले साधारण ज्वर भाबी अवहेला करंतु नाही। आशाकर्मी सहायता नियंतु एवं निकटस्थ डाक्तरखाना जाई स्वास्थ्य परीक्षा करांतु। मैलेरिया जना पड़िले डाक्तरंक परामर्श अनुसार औषध को संपूर्ण मात्रा रे खांतु। औषध खाइबा परे ज्वर न कमिले रोगी बाउली चाउली हेले, बात मारिबा देखा गले किंबा बेहोश होई गले अति शीघ्र रोगी को डाक्तरखाना रे चिकित्सा करांतु। सामान्य सचेतन द्वारा मैलेरिया ठारू निजको दूरेई रखि परिबे। घर आखपाख स्थान को परिष्कार रखंतु। नियमित व्यवधान रे नाळ नर्दमा सफा करंतु। पानी जमिबाकू दियंतु नाही। प्रतिदिन मशारी किंबा कीटनाशक औषध उपचारित मशारी टाणी सुअंतु। मशारी को भल भाबे बिछଣା तळको भर्ती करि दियंतु। एहा द्वारा मशारी भितर को मशा पसि परिबे नाही। घर कांथरे मशा मरा औषध छिंची दियंतु। मने रखंतु गर्भवती एवं शिशु माने मशारी भितरे जेपरि निश्चित सोइबे सेथि प्रति यत्नवान हुअंतु। सचेतन हुअंतु। मैलेरिया रु निजको सुरक्षित रखंतु। आजिर खबर को एठी रखुछु। नमस्कार।